LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. Good morning, Los Angeles. The time is 9:16 a.m. Wednesday morning on February 10th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Samuel VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us using the TJS Radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also hear us live on YouTube, searching us by the keywords TJS Radio, and also you can looking by the followed by the LA Morning Part 2. So YouTube has its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function. So you can send your message request accessing our top page request form, and also by email radio@tjsla.com. So allow me to introduce to you co-host Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。引き続きよろしくお願いします。というか引き続きじゃないんですよね。YouTube ライブをずっとご覧になっている方、もちろんインターネットラジオで聞いてくださっている方、そして LA モーニング FM でお聞きくださっていた方も最後の多分2分3分ぐらい突然音が切れて画面が止まったりということがあったと思うんですけど、これはもうあれですよね。多分この辺地域一帯が落ちたと思います。落ちたんでしょうね。はい、もう、ラウター自体がもうダメでしたもんね。そうです。はい。ケーブルからもうダメでしたもんね。はい、こういうことが起きえるんだなというのがありましたけど、ただこのね始まるまでの15分ぐらいの間に復旧してやりました。よかったなというふうに思います。なので、普段ですとね LA モーニングからこの LA モーニングパート2 YouTube ライブずっと引き続きでお送りしているんですが、一度切りまして、で新たに2月10日放送 LA モーニングパート2というのを立ち上げました。そちらでぜひこの YouTube ライブもお楽しみいただければいいなというふうに思っております、はい、もちろんラジオの前のあなたからのメッセージリクエストもお待ちしております。E メールの方、radio@tjsla.com、radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからお送りください。もちろん YouTube ライブチャットがありますので、そちらでメッセージ書き込んでいただいても構いません。じゃあ天気いきましょうか。 Okay, so the weather for the February 10th. So both LA County and Orange County partly cloudy all day. So the current temperature for Los Angeles County is 53 degrees Fahrenheit or 12 degrees centigrade. Orange County is 56 degrees Fahrenheit or 13 degrees centigrade. Today's expected high temperature for Los Angeles County is 65 degrees Fahrenheit or 18 degrees centigrade. And Orange County will be 61 degrees Fahrenheit and 16 degrees centigrade. The sunrise today for LA County was 6:42 a.m. and OC was 6:40 a.m. Sunset time today expected for Los Angeles County is 5:33 p.m. and Orange County is 5:31 p.m.
さあ、今日の天気です。今日はですね、ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティともに晴れ時々曇りの予報が出ています。ロサンゼルスカウンティダウンタウン LA 予想最高気温が56度ですね。そしてオレンジカウンティの方が、50失礼しました65度最高気温が、そしてオレンジカウンティの方が61度という風になっています。今日のサンセットの予想時刻、 LA カウンティが5時33分、そしてオレンジカウンティが午後5時31分という予報が出ています。さあ、この番組ではですね、ラジオの前のあなたからのですね、英語に関する質問メッセージお待ちしております。これは英語でなんて言うの、今更聞けないよねこれみたいな、これちょっとずっと疑問に思ってるんだけど、もうなんか今となっては聞きづらいななんていう英語でも構いませんし、あるいは和製英語ね、これはどっちなんだろう、和製英語なのそれとも英語なのなんていうのもお待ちしております。はい、E メールあるいは TGS ラジオウェブサイトのトップページからお送りください。はい、そして今日はゲストがね、そうね、登場しますね。いやーキュートな、はい、ここには来ないですよ。インタビューをしてありますので、そちらもぜひお楽しみに。さあ、ということで今日もですね、あと45分ほどですが、お付き合いよろしくお願いいたします。じゃあニュースいきましょうか。はい、わかりました。 Time for the news. Okay, TJ's Newsline. China cracks down a lunar year travelers. So China's 1 week lunar New Year holiday starts on Thursday. So Beijing is imposing the restriction on the movement of the curb of the spread of the coronavirus. The Chinese New Year falls on February 12 this year. The government says more than 1.1 billion people are expected to travel during the 40 days of the January 28th. So the figure is down by about 20% from the year ago when the infection were still spreading across the country. Chinese government is calling on people to stay where they are in bit of the lure of the risk of infection. Residents during their hometowns have been taking PCR tests before their journey. Even after returning to their hometowns, they will have to report their health condition to the local authorities. The measures are deemed to the negative effects of the economy as the numbers of the people using the high-speed trains, airplanes are expected to drop. The people are asked to refrain from drawing out of the large groups. Last month, China saw an increase in number of new infections, but in recent days, the country has been reporting daily figures of the below 10. Observers say Chinese authorities are warning the surge in the spread of the virus ahead of the nation's People's Congress meeting to set start on March 5th in Beijing. 新年を旧暦で祝う中国では12日に旧正月の春節を迎え、これに合わせて11日から17日までの1週間大型連休になるんですね。例年帰省する労働者や観光客など多くの方が移動するんですが、中国政府は感染リスクを抑え込むため今年は今いる場所で過ごすように呼びかけています。その上で農村部に帰省する人には PCR 検査を義務付けるほか、帰省後も検査や健康状態の報告を求めるなど厳しい対策をとっています。こうした対策によって春節前後の40日間に移動する人の数は感染が拡大していた1年前よりもさらに2割ほど少ない延べ11億人余りになると見込まれます。高速鉄道や飛行機の利用者が大幅に減るほか、多くの人が集まる会食も控えるよう呼びかけられていることから、景気への影響は避けられない見通しです。中国では先月一時新型コロナウイルスの感染者が増加しましたが、このところは国内では感染者1日あたり10人を下回る日が続いている。本当ですか？しかし政府は来月5日から最も重要な政治日程の一つである全人代ね、全国人民代表大会の開催を首都北京で控えていることもあって、感染状況に神経を尖らせていて、今回は異例の連休になりそうです。続いていきましょう。 Okay, news 2. So UAE probe reaches Mars orbit.
So United Arab Emirates has announced that its first mission to Mars has reached the red planet and entered the orbit. The HOPE probe was launched into the space last July by Japan's H-2A rocket from the Tanegashima Space Center in the southwestern Japan. So the UAE developed the spacecraft in cooperation with the US universities. On Tuesday, about 200 people, including government officials, gathered at the special site in the UAE's largest city of the Dubai to watch the operation at the country's space center on a large screen. Shortly after 8 p.m. local time, a loud cheer erupted as the spacecraft was announced to have entered the orbit. The probe was gathered data about the Mars atmosphere. It is the first mission to the red planet by the Middle East country. The UAE has promoted urban development using its oil revenue. So the country now aims to foster a new industry by developing a space-related technology. An engineer involved in development of the probe said that she and the other members of the team would work until late night, and it was an unforgettable experience. She added that she was proud of the achievement. さあ、宇宙分野での技術開発を進める中東 UAE ですね。アラブ首長国連邦は去年日本のロケットで打ち上げられた探査機が火星の周回軌道に到達したと発表したんですね。 UAE の火星探査機ホープは UAE 政府がアメリカの大学の協力を経て開発して、で去年の7月に日本の H-2A ロケットで種子島宇宙センターから打ち上げられたんですね。で最大都市のドバイでは9日政府関係者などおよそ200人が特設会場に設けられた大型スクリーンを通じてホープを監視する宇宙センター内の様子を見守りました。そして現地時間8日8時過ぎ、宇宙センターの担当者がホープが火星の周回軌道に到達したと発表すると大きな歓声が上がっていました。中東諸国で火星に探査機を送ったのは UAE が初めてで、今回は探査機に搭載された観測機器を使って火星の大気の観測などを行うということです。 UAE は何といっても豊富なオイルマネー、これを使って都市開発を進めてきましたが、今後は宇宙分野での技術開発を自国の産業育成につなげたい考えなんですね。ホープの開発に関わった技術者の女性は毎日夜遅くまでチームで働き忘れられない経験となりました。成功を誇りにしたいと思いますと話していました。いやお金持ちの国ですから一気に航空分野が進む可能性はありますね。さあでは感染者数いきましょうか。 Okay, so the news 3 here for the coronavirus cases for the February 10th. Starting with California coronavirus cases. Confirmed cases now reached 3,422,117. That's up by 10,688 on Tuesday. Death toll rose to 45,007. That's up by 512% on Tuesday. Vaccination administered, so that's 4,914,630, up by 1,608 of the 91 on Tuesday. Moving on to Japan's coronavirus cases. Coronavirus cases reached as 406,766. Death toll is now reached to 6,476. Recovery is 368,813. コロナウイルスの感染者数、カリフォルニアはですね、342万2171人、火曜日1日で1万688人増えましたね。亡くなった方は火曜日で514人増えて4万5007人、そしてワクチンを受けた人は16万8091人増えて40じゃないですね、いいんですね、491万4630人ですね。日本はと言いますと、コロナウイルス感染者数が40万6766人、亡くなった方は6476人、そしてリカバーされた方というのが36万8813人というふうになっています、はい、以上ニュースをお伝えしました。はい。
毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So stay tuned. What happened on today? Okay, what happened today for February 10th? So back in 1996, Deep Blue versus Gary, Kasparov. Okay, this is the day of 1996. The world chess champion Gary Kasparov began the sixth-round match against the Deep Blue, a chess-playing computer built by IBM, in which the Kasparov claimed 4-2 victory. So now, though, the Deep Blue won the rematch on the following year. さあ96年の今日なんですけど、ゲリー・キャスパロフさんという方がですね IBM の、PC というかこれディープブルーという名前のソフトでいいんですかね。そうですね。はい。でチェスの対決をしたんですね。6試合6ラウンドやったんですね。そしてなんとゲイリーさんが勝ったんです。そうなんです。ただ翌年は、このコンピューターと戦って負けたということですね。でも最初に、IBM のコンピューターにチェスの試合で、人間が勝ったというのはこれ素晴らしいことですよね。すごいですね。人間の頭脳はすごいですね。すごいですよね。はい。続いていきましょう。Okay, so going back to 1958, Elvis battled Don't, reached the number one hit on the music chart. So this was the ninth number hit single since he had produced The Heartbreak Hotel. In all, Elvis has recorded a total of 17 number one hits on this day. 1958年の今日はですね、エルヴィス・プレスリー彼にとってハートブレイクホテルから、以降ですね9回目のナンバーワン9曲目のナンバーワンとなるバラードですねドンとこちらが、ナンバーワンになった日なんですね。で彼はですねもう17曲のナンバーワンを持っているということですね。はい、続いていきましょう。 Okay, next one is back in 1940. Puss Gets the Boot. So the American animated short film is the first short in would become the Tom and Jerry cartoon series. So it was released on theaters February 10th back in 1940 by the Metro-Goldwyn-Mayer. さあ1940年の今日今ではトムとジェリーですね。トムとジェリーが公開された日なんでショートフィルムだったんですね。はい、公開された日なんですが、最初はトムとジェリーじゃなかったんですね。これPuss Get the Boots という題名だったんですね。このプスってあんまり良くないですよね。Puss Get the Boots それが、名前が変わってほらライオンのねメトロ、ゴールドウィンメイヤーガオーっていうねあそこで、公開されたということです。その他ね、今日はね、完熟トマトさんもねいっぱい書いてきてくれましたよ。パンプスの日パンプス、レンジフードの日なんでレンジフードの日なんだろう、筆アートの日とかですね、パンケーキの日パンケーキの日、コッペパンの日、これすごいですね。スカイプロポーズの日ってどういうこと？スカイプロポーズって空中でプロポーズするってことですかね。あとキャッシュレスの日とかね、書いてきてくださってます。あとは海の安全記念日というのまた左利きグッズの日、なぜ左利きなんだろう。例えばニットとかね、吹きの塔の日、布団の日っていうのは10月10日だからなんかわかるんですよ。語呂合わせっていうかね。ですよね。豚丼の日。いいね。いいですね。いろいろありますけど、でね今日は何の日といえば、これは乱太郎さん。乱太郎さんいつもすみません、ありがとうございます。乱太郎さんがね、今日は何の日で送ってきてくださいました。
古いですよ。今何でしょう日は平清盛の誕生日です。1118年ちなみにこの日は彼の父親である平忠盛が1153年に亡くなった日でもあります。そしてですよ、はい、今日は超ド級という言葉で有名になったイギリスのバトルシップね、バトルシップ、はい、レッドノートが、1906年に海に出た日、浸水した日なんですって。そうなんだ。完成した当時は世界で最も進んだバトルシップで、これを超えられるという意味で超ド級という言葉も生まれたということです。レッドノート、その戦艦を元にしてギターでもね、アコースティックギターでレッドノート型っていうのがあるんですけど、そうこっから来てるということで、ランタロウさんいつもありがとうございます。はい。さあ誕生日いきましょうか。 Okay, let's go to the birthday for the February 10th. So everybody remember, because of the Olympics we're talking about, Mark Spitz, swimmer. He was a gold medalist back in 1968 in Mexico, and in the 1972 was Munich. So he was born on 1950, and he's celebrating his 71 years old today. 水泳選手のマーク・スピッツさんですね、1950年生まれの今日71歳になられました。メキシコオリンピックで、1968年にゴールドメダル、そしてミュンヘンオリンピックではもうゴールドです、はい、ですよね、はいを取ったということで、サムさんは水泳をされてたんですよね。まあ、彼のきっかけでね、かっこいいなと思って、72年の時だったかな、でそこからちょっとやり始めたっていうか、かなり真剣にやられてたんですよね。やってました、はい、そうですよね、はい、そっか、ここがきっかけだったわけですね。はい、さあ誕生日まだ行きましょう。 Okay, let's go to another actor. His name is Robert Wagner. He was famous for Heart to Heart, played with the Stephanie Powers. He was born in 1930 and is celebrating his 91 years old today. ロバート・ワグナーさん91歳になられました。まだまだご健在ですね。アクターですよね。ハート・トゥ・ハートか。そうか、ステファニー・パワーズと一緒にしてるね。そうですよね。まだまだ長生きをされていらっしゃいます。さあ続いて。Okay, next one is a famous guy from Toyama Kinsan. So Hideki Takahashi.Japanese actor. He was born in 1944 and he's celebrating 77 years old today. 高橋秀樹さんですよ。遠山の金さんですよね、なんといってもね。77歳になられました遠山の金さん、秀樹さんですよね。娘さんはね、元フジテレビアナウンサーということでございまして、まだテレビ出てますよ。なんか刑事門の偉い人の役ですよね。いや、まだまだ元気に活躍されていますよね。あと完熟トマトさん、非常にローカルなネタですけど、確かに、今日は山梨県では、旧赤草町では十日市というね大きなお祭りが、開かれております。さあ、あともう一人いいですか。飛び込みで、クロード・チアリ。そうだそうだ。クロード・チアリさんの本当は日本もう11日なんですけど、今日が彼の誕生日で。He's a Japanese citizen of French guitarist, lives in Japan, and he was born on 1944 and celebrating his 77 years old today. 77歳になられたクロード・チアリさんね、スパニッシュギターというかね、ギタリスト、神戸の FM ムーブで、クリス・チアリさんの番組の、彼のお父さんに当たる方で、そういうことですよね。皆さんおめでとうございます。さあでは一曲かけましょうか。かけましょう。名前がプレスリーの曲ですね。プレスリーの曲で、はい、じゃあドンとかけましょう。はい。Okay, gonna play the song with Elvis Presley. Don't. Don't by Elvis Presley. 毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。
Okay, we have invited today with a surprise guest to our LA Morning Part 2. I'd like to invite the special lady DJ Marilyn to our show. So, hi Marilyn, how are you? Hi, I'm good. How are you? Thanks for having me. もしもし、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今日のゲスト、今ね、サムさんがメイリンさんとおっしゃいましたけど、はい。じゃあまずサムさんからまず一つ目の質問お願いします。Okay, Marilyn, we have some question for you, and today we're going to talk about. So, how did you come up with this name that you have, the beautiful name Marilyn? Is this your real name or your stage name? という、質問ね、ビューティフルネームというふうに今サムさんおっしゃってました。メイリンさん、このお名前の由来というか、これ本名ではないですよね。本名ではないんですけども、昔好きだったアニメのキャラクターの名前がメイリンっていう名前で、それで可愛いなと思って。あ、そうなんですか。はい。差し支えなければどんなアニメなんですか？ドクター・リンっていうアニメで、ストーリー内容としては一人の女の子が、なんか風水を使ってなんか敵を倒していくみたいな話。すごい。あ、そうですか。すいません、存じ上げておりませんでした私。そのアニメ。そこに登場しているキャラクターがメイリンということなんですね。はいはい。そういうことだったんだ。じゃあちょっと続いて。そうですね。はい。じゃあちょっとまだ英語で。So where are you originally from? っていう質問なんですよ。まあこれは聞いてる人はわかると思いますけど、どちら出身なんですか？生まれは埼玉で、はい、長野県にも住んだことがあるし、まあ最終的には東京。ちなみに私勝手に山梨県出身なんで、そうなんです。長野県というとどちらの方にいらっしゃったんですか？諏訪らへん。そうですか。じゃああずさに乗っていたんですね、当時はね。に乗って。そうですか。でも山梨県富士急ハイランドとか行ったことあります。いやー素晴らしい。ここで富士急ハイランドの名前が出てくるとは思いませんでした。そうか。じゃあまあでも最終的には東京出身ということになるわけですね。So when did you actually start your DJ? いつからこの DJ というのは始められたんですか？まあきっかけですよね。これはもう東京にいる時からですか？いや、アメリカに引っ越してから始めたんですけど。あ、そうなんですか。2014年に引っ越してきて、でまあ最初はそうですね、なんか趣味程度にやってたんですけど、まあ2016年ぐらいからちょっと本格的にやり始めて、で今それをメインに活動してる感じですね。それはもともとそういう、日本にいらっしゃる時から音楽っていうのにはかなり興味は持たれてたんですか？あ、そうですね。小さい頃からピアノはずっとやっていて、そうか。はいはい。で音楽すごい好きでいろんなジャンルの曲聴いたりとかしてて、でも DJ になるっていう思いは日本にいた時は全くなくて、そうなんだ。そうでもなんかアメリカに来た時に、そのイベントとかクラブとか連れてっていただいて、でなんていうんだろう、 DJ っていうなんか存在がすごくかっこよく映って私もやってみたいなみたいな思いました。じゃあ当然当然というのも変ですけど DJ をやりながらかける音楽っていうのはクラブミュージックいわゆるが中心になるわけですよね、もともとは。そうですね、はい、そうですね。でも先ほどもねキーワードが出てきましたけどアニメというのがありましたけど、じゃあサムさんちょっと次の質問お願いします。Yeah, so how did you get involved with the Japanese anime? I understand your name came from that way. So please explain that a little bit. そうなんですよ、そこなんですよ。イベントでもアニメのイベントとかにも出られたりすると思うんですけど、クラブミュージックがあってでもアニメの音楽もあったりとか、そういうのもあるわけじゃないですか。そこはどういうふうにつながっていったんですか？実は最初に DJ 始めた時に、やっぱり日本出身でアメリカ人と比べられた時にやっぱり言葉的にもあれだし、アジア人だし日本人だしっていうのもあって、なんか日本のカルチャーを音楽通して広めていけたらなと思って、で最初
初音ミクって知ってますか？ボーカロイドの。はい、ボーカロイドの初音ミク、もちろん、はい。それがすごい好きで、なんかそれをちょっと真似たような感じの格好をして、なんかコスプレみたいな。なるほどね。はい。コスプレをして、ボーカロの曲とかをかけてたんですよ、最初の頃は。自分でね。なるほど。そうですそうです。それでやっぱり日本のカルチャーが好きな方とかの目に留まったみたい、留めていただいて、でそこからそのアニメのイベントとかにも呼んでいただけるようになってっていうのが。はい、そうですね。そうか、じゃあやっぱりカルチャー、日本のカルチャーっていうのがベースにあると。そうですね。私は最初はそうですね、日本のカルチャーをなんかその音楽でなんか広めていきたいなっていうのが一番にあって、はい。そうか。でも実際に、始めてみたら今ね広がっていったということなんですけど、で、いろんな人と仕事をするようになるわけですよね。そうですね。So that's the next question. So who do you work with? I know a few friends of yours like Greg Hicknight or Stephanie and Tommy and Chiyoko. I understand you work with them too, right? そう、実はこの番組にステファニーさんは以前ゲストで出ていただいたことがあるんですけど、そう、どうやってそのねステファニーさんとかグレッグさん、他にもどういう方との仕事なんていうのがこれまでありました？そうですね、アニメ系の、アニメとか日系のイベントですと、それこそ、グレッグさんとかステファニーさんとか、あとはレイコさんとか、バンドやられてる方。バンドね。はい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 。でもやっぱりいろんなイベントがあると思うんですけど、アニメ系が多いんですか？それともいや全然普通のクラブミュージックみたいなイベント、どうですか？そうですね、結構時期にもよるんですけど、年間今ちょっとコロナだからあれなんですけど、その前だと多分、半分半分くらいかな。イベント系と、クラブの、全然関係ないというか。ちなみにそういうアニメじゃないね、アメリカのイベントだったり、クラブに出演される時っていうのはどういうジャンル、音楽をねプレイされてるんですか？大体ハウスミュージックとか、あとエレクトロ、EDM 系の曲でしたりとかですかね。メインは割と。そうなんですね。またアニメとは全然違うフィールドですよね。そうですね、確かに。あとなんか最近そのアニメ系のイベントでも、その EDM とアニソンをミックスしたようなのとかもすごく出てきていて、アニメソングだけど、まだEDM 風にアレンジされたリミックスとかもあって。なるほどね。そういうリミックスなんていうのも実際に、メリーンさん自身もやられたりする？そうですね、やらせていただいてますリミックスと、あとオリジナルの。そうか、オリジナルもねあるんですもんね。そっか。でもそうやってねいろんな活動も知りたいというリスナーもいると思うんですけど、ちょっと質問お願いします。そうですね。So for your fans, how do they get contact with you? Can you explain maybe of your SNS style contacts? そこはどんな感じですか？一応 SNS アカウントはすべてあるんですけど、アカウント、だいたいインスタグラムにいることが多いですね。あとFacebook とか Twitter、インスタグラムだったり、Facebook もそうですし、いろんな SNS は検索はどうやってすればいいですかね？大体メイリン_ミュージックでやっているので、それで検索かけて。そこが重要ですね。_ミュージック。これが入るとすぐ出てくるという感じですかね。そうですね。わかりました。まだまだねお伺いしたいことたくさんあるんで、今週はこれぐらいにさせていただいて、でまた来週も、出ていただいてもよろしいでしょうか？もちろんです。ありがとうございます。とんでもないです。ではせっかくね出ていただいているので、何かメイリンさん絡みの曲をぜひおかけしたいんですが。そうですね。一応じゃあ私のオリジナルの曲で、アローンっていう曲があるんですけど、私ともう一人のプロデューサーの人と一緒に共同制作した曲なんですけど、ボーカルメインのちょっとトラップ調の曲になっているので、
はい、楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。はい、じゃあそちらをおかけしまして、で今週は一旦ここでお別れという風になります。メイニーさん、また来週もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。 Thank you very much. いやいや、よろしくお願いします。ありがとうござい We'll ま talk to you す。 more next week. I'll see you next week. I'm alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. I thought you were the one, but I know that I'll never be the girl that you need. You need. You feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain has wiped away the dust from my eyes. You feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain has wiped away the dust from my eyes. Alone in the dark, can I be where you are? You were gone from the start, now you tear me apart. I gave you my trust, but you treated me like I couldn't see. I thought you were the one, but I know that I'll never be the girl that you need. You need. You would feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain has wiped away the dust from my eyes. You would feel the same if you were at the back of her mind. Suddenly the rain wiped away the dust from my eyes. Time for the sports news. Okay, TJ Sports News. Tokyo Games sponsored condemn Mori remarks. So an NHK survey shows many sponsors of the Tokyo Olympics and Paralympics condemn coronavirus comments of the head of the organization committee. So Yoshihiro Mori was speaking at the Japanese Olympic Committee meeting last week when he said the board meetings with women tend to be long because they talk too much. So he has since apologized in the face of the widespread backlash. And then the NHK contacted 70 corporation sponsors. Of the 54 that responded, the 36 said the remarks were unacceptable. They said the comments were against the Olympic vision of the diversity and harmony. East Japan Railway Company sponsoring the games. The head of the country's leading rail operator said Mori's remarks were extremely inappropriate. So the president CEO Yuji Fukasawa said, "We want to make sure the Olympic Games embody true spirits of the Olympics and Paralympics." He added his company is eager for the events to go ahead.
Survey found no company plans to step down as a sponsor. さあ日本オリンピック委員会 JOC の山下康弘会長は9日の記者会見で東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会森会長が、した発言についてオリンピズムの根本精神に反するもので極めて不適切であったと改めて強調したいと述べたんですね。でこの発言をめぐってはもう日本国内外からも批判が相次いでいます。共同通信の世論調査によりますとなんと6割近くが森氏を会長として適任とは思わないというふうに回答しています。でいろんなスポンサーからもねもういろんな声が上がっています。JR 東日本だったりエネオスだったり、非常に残念である遺憾であると日本生命も言っています。この先一体どういうふうになっていくんでしょうか。さあ続いていきましょう。Boston closed in the river of the Hirokawa, Sawamura. So the Boston Red Sox continued to be on the stretch for the more ballpoint help to go along with the Adam Ottavino.The per Massive Live Red Sox beat the Riders of Chris Cotlio, and the Sox have made the progress to finalize the deal with Japanese receiver Hirokazu Sawamura. Sawamura has been a popular name within the free agents market this off-season. Sawamura begins his career in Japan as a starting pitcher in 2011.But 2015, he made the switch to the bullpen, and then he will be looked at the setup man or closer in the MLB. In 10 seasons, he's posted a record of 48-52 to go with the 2.77 ERA, 75 saves, 64 holes, and 929 strikeouts. さあ千葉ロッテから海外フリーエージェントの権利を行使していた、沢村投手ですね。ボストンレッドソックスと正式合意しましたね。巨人からトレード移籍でロッテで復活のきっかけをつかんだ沢村投手、メジャーのマウンドで輝きを放つことになるわけですね。で、もうねメジャーといえばキャンプインも間近に迫る中、やっと行き先が決まったという感じです。去年はね年末マリナーズとかブルージェイズなど6球団が興味を示しているというふうに報じられたんですが、とにかくこのフリーエージェントの市場はこのコロナ禍の影響を受けて停滞していました。だけどフリーエージェントの目玉上の、ね、方にいる投手が動かないと次も動かないということで注目だったトレバー・バウアー投手はドジャースに入った。ここに来て一気に市場が活性化したということです。もうね沢村投手4日にサンディエゴに渡米していまして、代理人のジョン・ホッグス氏らといろんな最終交渉に臨むということです。これまでの10年間で沢村投手48勝52敗で防御率が 2.77 で75セーブ、ということですね。はい。さあ最後もう一個いきましょう。 Okay, Super Bowl posts the worst viewer ratings since 2007. The numbers are in. The National Football League's biggest game of the year during the season of COVID fell to the top 100 million viewers this year. Super Bowl LV, or known as 55, attract 96.4 million viewers for the Viacom CBS on Sunday. The company announced Tuesday as Tampa Bay Buccaneers beat Kansas City Chiefs 31-9. It's the lowest watched Super Bowl since 2007, when the Indianapolis Colts played against the Chicago Bears, another CBS broadcast. That game attracted 93.1 million viewers according to the Otagon's media division data provided by CNBC. Research from the Nielsen, which handles the TV viewership data, responded on the Monday afternoon to inquire about the delay in releasing the information. In the statement to the deadline, the spokesperson said the metrics would include out-of-the-home (OOH) numbers, so those represent TVs in place of bars and restaurants, and argument views the data for the NFL. さあ
NFL のねスーパーボウルありましたけど、平均視聴数が出ました。なんと過去15年で最低だったという結果を調査会社ニールセンが9日に発表しました。 CBS で放送されましたね。平均視聴者数が9200万人で去年を 9% 下回ったんですね。アメリカ最大のテレビイベントのスーパーボウルなんですけど、2015年にはなんと1億1440万人で、これがピークだったと言われています。最近はねインターネットを使って視聴しているのも増えているというのも原因だというふうに思います。以上スポーツニュースでした。はい。ロサンゼルスから注目のトピックス満載でお送りしているスイートディグズ LA。 全米ラーメン普及委員会では作り方を紹介。まずはですね、丼の場合土を練ってろくろで形を作ります。そっち、スイートディグズ LA は毎週土曜日夕方6時から。あとねレンゲも同じ土でいけると思いますよ。さあ質問が届いていますので、行きましょうか。まずはねくまさんから。くまさんいつもすいません、ありがとうございます。日本語だとナンバープレート、こっちだと何になりますかね。ライセンスプレート。ライセンスプレート、あと日本だと、ラッシュアワー。ラッシュアワーはあるね、こっちもラッシュアワーであります。ラッシュアワーはラッシュアワーで通じるぎゅうぎゅうに混んでいることはラッシュアワーで、そのままで大丈夫ということですよね。ラッシュアワーに巻き込まれるとか日本だと言うけど、それで通じでもそういう言い方じゃないのか、こっちは。そうですね、車の社会なんで、なんて言います？ラッシュアワー、コミューティングラッシュアワー、どうだろう普通によくトラフィックに巻き込まれるとかね、トラフィックジャムってトラフィックジャムっていうジャムって言いますね。そっちの言い方になるのかな、どっちかっていうと。そうですよね。あと電車とかバスの中でこうもうぎゅうぎゅうになる。そう、日本の場合ぎゅうぎゅう寿司詰め、こっちはねサーディーンズ。サーディーン、缶詰の中にに魚いっぱい詰めるでしょ。はい。あれをね言われるんですよね。こっちだとサーディーンになるんですね。サーディーン詰め。そうか、電車とかバスの中のぎゅうぎゅうの状態を、こっちではサーディーン、そうですね。で車なんかで混んでるのは、もしかしたらトラフィックジャム、トラフィックジャム、そうってことですよね。トラフィックとかね、ですよね、はい。ヘビートラフィックとか言います。ヘビー、はい、そうです。そうですよね。はい。くまさん、そんな感じでよろしいでしょうか。そしてスポットさんからも質問が来ています。まずサムさんに発音してもらいたい単語。私がアメリカに来たばかりの頃にホームステイしていたお宅のお父さんが、難しい、ことを言ってきました。日本人が苦手とする F、 それに V、R、L が全て入っている単語。日本語風に私が言うと、フェイボラブル、favorable, なんと favorable, it's a favorable もう言えなくなってきた。favorable ほんとこれ嫌ですね。フェイボは VO ですね。favor がね、 favor、 で favorable だから favorable はそうかその BLE の最後の BLE の L はもう発音しない感じですよね。ちょっとね抜けてますね。favorable issues or favorable whatever とかね。難しいですねこれね、favorable あと、ふと思った言葉、ボディーガード、これって、和製英語、日本語の英語、それとも英語は英語で普通に使えます？ただしボディーガードはボディーガード、ボディーガード、映画で前ね、ウィトニー・ヒューストンとケビン・コスナーやったやつもボディーガード、でももう一個の言い方はシークレットサービス。シークレットサービスか。あれはもうちょっとねハイテックなセキュリティ関係のやつですけどね。そうね、そこは違いますね。だからセキュリティも一応
ってはいる。まあ安全性っていうかね、安否のあれもあるんで、やっぱり、そういう意味でボディーガードはね一緒だと思います。そうですよね、そういうことですよね。はい。なるほどなるほど、そういうことか、そうか。いや難しいですね。ゆうりさんが書いてますけど、バディガールになってますけどね。バディガード。バディガール。ガールじゃないかも。ガール。まあ、ガードはガード。ガール。きっと気持ちの中でどう言ってるんですよ。どうはほとんど聞こえないけど。聞こえないけどね。バディガール。そうそうそう。心の中でどう言ってください。そうそうそう。まあね、訳して BG って言い方もあるけど。はい。そう、フェイバーボールね。マフィンちゃんが書いてますけどね。あとレーガン大統領。レーガンってどう発音します？レーガン。レーガン。レーガン。もうリガンに近いですね。レーガン。はい。レーガン。そうなんですよね。エッチゴさん書いてますけど、聞こえないね、まあ抜けるなんていうの、単語が入ってる、英語が入ってるの難しいですよね、こっちは。いやね、っていうかね、その政治家の方っていうのはちょっとイーストコーストなんで、サウダンアクセントでちょっとこの声が聞こえない単語っていうのが多いと思います。多いですよね。そうだから標準語になるとちゃんとはっきりそのレターは聞こえるんだけど、向こうになると消えちゃう。そういう違いもあるわけですね。いやーとかそういう感じの言い方するから、ヤフーもそれでしょ。そうね。フーはないですもんね、ほとんどね。そうなるほどね。地域によっても変わってくるということですね。はい、スポットさんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、もう54分が経とうとしております。はい。ちなみにマフィンちゃん最後、はい、カルバーシティ。はい、これもはい、言いづらいですよね。カルバーシティ。カルバー。やっぱり L がほとんど聞こえないですよね。はい、カルバーシティ。L の混ぜたような。そうですよね。カルバー。それはわかる。難しいですよね、カルバーシティってね。はい、皆さんありがとうございました。さあ、ではエンディングに行きましょうか。もう行くんですか。そうなんですよ。今日ねディレイあったけど。っていうかもう普通に55分経ってますからね、始まって。はい。じゃあ BG 始めます。はい。Okay, how did you enjoy so far for the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming closer to the end of the 29th broadcast for the February 10th. So we are hoping to open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from our website or email us at radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages from your YouTube channel using the live chat function. So you can search us by the keywords TJ's Space Radio during our live show. And don't forget to watch our studio live cam from the website from the www.tjsla.com. So let's see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJSA Internet Radio. さあ、今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。まだね、来週までの間にいろんなこれはどう発音とかね、今みたいな発音の話とかでも盛り上がってもいいと思いますし、ぜひメッセージお送りください。 LA モーニングパート2宛てにお送りください。最後にね、完熟トマトさんがこの画面に映ってるこのストップウォッチね、いにしえのストップウォッチという風に、言っておりますけど、これはね TJS ラジオに置いてあるやつ、全く同じなんですよ。これ私がもうずっと愛用しているやつ。これどんぐらいかな、もう25年ぐらい使ってるストップウォッチなんですけど、だからね、これそれこそいつも水曜日にね、FM 富士で話をさせてもらってる山川真紀さんと仕事を始めた頃から一緒ずっと使っているストップウォッチで、これね、セイコーのサウンドプロデューサーっていうねストップウォッチで、これねテレビでは分かんない、日本のラジオ業界では一番使われてる、未だに使われてるストップウォッチ、セイコーにできてんだ。セイコーだからねはい、同じですよ、同じものなんですけど、これ何がいいかって時間の計算がやりやすいんですね。だから例えば、5時22分から
難しいでしょ。3分55秒引いたらどうなるみたいな計算がすぐここでできると。すごい。これが非常に、使いやすくて使ってますよ。はい、成功のだけに成功ということでございます。最後は質問にお答えしました。はい。さあ、ということでお別れの時間ですけど、今日は最後何の曲をそうですね。Well, let's play one of the birthday gentlemen, I should say. オリーブの首飾り by Cloud Cherry。Cloud Cherry。はい、ということでクロード・チアリさんのオリーブの首飾りを聞きながらお別れです。今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg。See ya。いいですね。いいですね。やっぱり黒田さんは。この間ね。そうか。神戸のあるグレートブルーリーのところで77歳の誕生日をねやったコンサート。イベントやられたんですもんね。そうそう YouTube に見てたけどよかったなやっぱり。でももう77歳。7歳。息子さんのクリスと一緒に共演して、で娘さんクリスティーナだけ彼女も歌って、あと高橋理恵さんも。ああそうかそうか。それぞれでやってました。神戸南京町の春節祭。春節祭。今年はオンラインです。神戸南京町だからそこでニューイヤー、ルナニューイヤーなんかのお祭りあるんですね、多分。普通はね、元町いうところに中華街あるから、そこも賑やかに今年はどうならやんないでしょう。今年オンラインでやるって、ステボガールさんが書いてます。獅子舞でね、こう店行ってやるあれとは多分やんないかな。ロサンゼルスはなんかオレンジカウンティやるみたいですよね。さすがオレンジカウンティ。ねえ、度胸あるよ。度胸ありますよ。ね、昨日アーケーディアのモールちょっと歩いてみたら、飾りをちゃんとしました。ちょうちんとか、そういうのやってました。あ、そうですか。いつも一番大きいのはモントレーパークのあの通りですよね。あの通りね、ガーフィールドとかね、なんだっけあれ、バレーブルバー。そうそうそう、バレーだ。あそこもうすごい何ブロックも長く屋台出して。そうですよね。さすがにあれはないか。さすがにはね、やんないと思う。ウエストミンスターのリトルサイボンがすごい。やっぱそうなんだ。あとはハシエンダハイツに、お寺があるんですよね。シェーリンなんとか店舗で。あそこもみんな行くから。なんかお城みたいなやつ。そう、山の途中の。で、どっかの学校のあそこで。はい、ありがとうございました。徹さんありがとうございました。あそこはね、どっかでバスで行かないと上がれなくなった。あそこって何のお寺なんですか？中国系？シェーリンだからどうなのかな？どこなんですかね？何系なのかな？すんごい豪華ですよね、見た目ね。豪華だし、やってることもすごいし、で、名誉からみんな来るから。そうなんだ。ってことはあれですね、街にお金をいっぱいつぎ込んでるんですね。ちょうど終わった。ちょうどよかったですね。はい、じゃあ切ります。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は大変でしたね、皆さん。お使いください。ありがとうございます。ありがとうございました。See ya.